Welcome to the lecture series of Probability and Random Processes. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல Discrete Random Variable பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி லெக்சர்ல Random Variableனா என்னன்னு பார்த்தோம். Random Variableல two types இருக்கு. ஒன்னு வந்து Discrete Random Variable, இன்னொன்னு Continuous Random Variable. இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது Discrete Random Variable. Definition பார்க்கலாம். A discrete random variable is a random variable capital X whose possible values constitute finite set of values or countably infinite set of values. So definition என்ன சொல்லுது பாருங்க. Discrete random variable னா என்ன அர்த்தம்னா it constitute finite set of values. சரிங்களா? Possible finite set of values or countably infinite set of values. இப்படி இருந்தா தான் அதுக்கு பேர் வந்து discrete random variable. அடுத்து இந்த discrete random variable next நம்ம பார்க்க போறது distribution function or cumulative distribution. The distribution function of a random variable capital X defined in open interval minus infinity comma infinity is given by capital F of x is equal to P of x less than or equal to x, which is equal to P of set of all s such that x of s less than or equal to x. So cumulative distribution எப்படி denote பண்ணுவாங்கன்னா capital F of x ன்னு denote பண்ணுவாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா P of x less than or equal to x இதான் அதோட notation. இது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா probability of s such that x of s less than or equal to x. இதான் cumulative ஓட definition. So for example, let the random variable capital X takes the values x1, x2, etc. xn with probabilities p1, p2, etc. pn, and let x1 less than x2 less than x3 less than etc. less than xn. Then f of x is equal to p of x less than x1 equal to 0 such that minus infinity less than x less than x1. So in the example பார்த்தீங்கன்னா capital X ன்றது ஒரு random variable. Definition படி P of x less than or equal to x. Less than or equal to இந்த small x எதை denote பண்ணுதுன்னா value of the random variable. இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம்னா இந்த x ஓட values வந்து x1லேருந்து xn வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் corresponding to this each value there is a probability function. அதாவது x1னா அதோட probability p1, x2னா அதோட probability p2, அந்த மாதிரி xnனா அதோட probability pn. அப்படி எடுக்கும்போது அதே நேரத்தில் அதோட கண்டிஷன் பாருங்கள், x1 வந்து லெஸ் தென் x2ஆக இருக்கும், x2 லெஸ் தென் x3ஆக இருக்கும், அதே மாதிரி xn-1 லெஸ் தென் xnஆக இருக்கும். இப்படி இருந்ததுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி டிஃபைன் ஆகுது? டெஃபினேஷன் படி f of x cumulative distribution or distribution function எப்படி denote பண்ணும்? capital F of x is equal to P of x less than or equal to x. இதான் நம்மளோட general notation. அப்போ நம்ம இங்கே first x1க்கு எடுக்க போகிறோம். So F of x is equal to P of x less than or equal to x1. அதான் according to the definition. இங்கே நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? x1லேருந்து தான் நான் வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்போது லெஸ் தென் x1ல் வந்து there is no value for this random variable. இந்த random variableக்கு x1க்கு முன்னாடி லெஸ் தென் x1ல் எந்த வேல்யூஸுமே கிடையாது. அதனால தான் P of x less than x1 equal to 0 அந்த கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு தான் நம்ம எதுக்கு வரோன்னா P of x less than or equal to x1க்கு வரும். அப்போ less than or equal to xn வரும்போது இது எப்படி பிரித்து எழுதலாம்? x less than x1 plus P of x equal to x1. ஏன் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோன்னா less than x1ல் வேல்யூஸே கிடையாது, அதோட வேல்யூ தான் 0. அப்போ அங்கே 0ன்னு எழுதிட்டு இங்கே என்ன எழுதுகிறோம்? P1ன்னு எழுதுகிறோம். பிகாஸ் x1ஓட ப்ராபபிலிட்டி என்ன? P1. ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருது? f of x is equal to p1. இதே மாதிரி நான் அடுத்த வேல்யூ என்ன? நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி p of x less than or equal to x2. x2ஓட ப்ராபபிலிட்டி என்ன? p2. அப்போ அதுக்கு எப்படி எழுதலாம்? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் capital F of x is equal to p of x less than or equal to x2. less than or equal to x2 எப்படி எழுதலாம்? x less than x1 plus p of x equal to x1 plus p of x equal to x2. இந்த less than x1ஓட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டிருக்கோம். less than x1ஓட வேல்யூ என்ன? 0. ஏன்னு சொன்னாக்கா எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது? x1 x2ல தான் இருக்குது. less than x1ல் வேல்யூஸ் இல்லை, அதனால் அது 0. அடுத்தது x1ஓட வேல்யூ p1, x2ஓட வேல்யூ p2. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் p1 + p2. இதே மாதிரி நீங்கள் P of x less than or equal to x3ன்னு எடுத்திங்கன்னா p1 + p2 + p3ன்னு கிடைக்கும். ஸோ ஜென்ரலாக nth டேர்முக்கு வரும்போது f of x is equal to P of x less than or equal to xn equal to P of x less than x1 plus P of x equal to x1 plus etc. plus P of x equal to xn. Obviously first term நமக்கு 0, அடுத்தது p1 plus p2 etc. plus pn. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் என்ன வரணும்? 1ன்னு வரணும். ஏன் 1ன்னு வரணும்னா
நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் probability of A plus probability of A complement equal to 1 always இது universal truth இல்லைங்களா அப்போ f of x ஓட வேல்யூ கண்டிப்பாக ஈக்குவல் டு என்ன வரணும் 1 வரணும் ஸோ p of x less than or equal to x1 which is equal to p1 plus p2 plus etc plus pn equal to 1 இதான் வந்து cumulative distribution or distribution function of a random variable. Next நம்ம discrete random variable பார்க்க போகிறது probability mass function or probability function. Probability mass function எப்படி சொல்லலாம்னா P.M.F ன்னு சொல்லுவாங்க because probability mass function. ஸோ இது எப்படி denote பண்ணலாம்னா P.M.F ன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதோட definition பாருங்க. Let capital X be a one-dimensional discrete random variable which takes the values x1, x2, etc. To each possible outcome xi, we can associate a number pi. That is, p of x equal to xi, which is equal to p of xi equal to pi, called the probability of xi. The numbers pi equal to p of xi satisfies the following conditions. First one, p of xi greater than or equal to 0 for all I, and number 2, sigma I equal to 1 to infinity p of xi equal to 1. The function p of x satisfying the above two conditions is called the probability mass function or probability function. ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக எப்போவுமே ஃபார் டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு தான் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பிஎம்எஃப்னு டினோட் பண்ணும்போதே நமக்கு அண்டர்ஸ்டூட் ஆகணும் ரேண்டம் வேரியபிள் இஸ் அ டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் படி x1, x2, x3 எக்ஸெட்ரான்றது இந்த ரேண்டம் வேரியபிளோட வேல்யூஸ் அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் நம்ம ஒரு ப்ராபபிலிட்டி அசோசியேட் பண்ணுவோம் அதனால் p of x equal to xiன்றதை piன்னு எழுதலாம் இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டூட் pi மீன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் xiயோட ப்ராபபிலிட்டின்னு அப்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இந்த p of xi ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் p of xக்கு என்ன பேர் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் பேர் கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் p of xi greater than or equal to 0 for all I, sigma I equal to 1 to infinity p of xi equal to 1 இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுனா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் சிம்ப்ளி ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனை ஒரு செட் நோட்டேஷனில் எப்படி எழுதலாம்னா செட் ஆஃப் xi, pi is called the probability distribution of the random variable capital X. So the distribution set xi, pi can be displayed in the table form. Table formல எப்படி denote பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா x is equal to xi இது random variable அதோட values. For example x1, x2, etc. xi இது எல்லாமே random variableோட values. அதோட corresponding probability p of x equal to xi which is equal to pi. x1 ஓட probability p1, x2 ஓட probability p2, like that xi ஓட probability pi. இதுதான் வந்து probability mass function or probability function. Probability mass function only for discrete random variable. P.M.F னா உங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் வர வேண்டியது இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் p of xi greater than or equal to 0 for all I, summation I equal to 1 to infinity p of xi equal to 1 ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அதுக்கு பேர் P.M.F. Under the discrete random variable ரெண்டு theorem ரொம்ப important. First theorem 1 பார்க்கலாம். If x1 and x2 are random variables and k is a constant, then kx1, x1 plus x2, x1 x2, k1 x1 plus k2 x2, x1 minus x2 are also random variables. ஸோ இந்த theorem என்ன சொல்லுதுன்னா x1 x2 ரெண்டு வேரியபிள் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னா kன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டோன்னா k into x1 இந்த x1 நான் k ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணனா அதுவும் ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் x1 x2 ஆட் பண்ணால் வர ரிசல்ட் அதாவது x1 plus x2வும் ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் x1 x2 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா x1 x2ன்றதும் ரேண்டம் வேரியபிள் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ரேண்டம் வேரியபிள் அதே மாதிரி k1 k2 ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ரேண்டம் வேரியபிளை k1 ஆலையும் அடுத்த ரேண்டம் வேரியபிளை k2 ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் அதுவும் என்ன தான் ரேண்டம் வேரியபிள் தான் அதான் இந்த ரிசல்ட் k1 x1 ப்ளஸ் k2 x2 இஸ் ஆல்சோ அ ரேண்டம் வேரியபிள் x1 x2 ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிளை ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று சப்ராக்ட் பண்ணால் வர ரிசல்ட்டும் ரேண்டம் வேரியபிள் தான் ஸோ x1 மைனஸ் x2 ஆர் ஆல்சோ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இதான் இந்த தியரம் 1 ஸோ kx1 x1 ப்ளஸ் x2 x1 x2 k1 x1 ப்ளஸ் k2 x2 x1 மைனஸ் x2 ஆர் ஆல்சோ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அடுத்து செகண்ட் ரிசல்ட் என்னன்னு பாருங்கள் இஃப் x is a random variable capital F of x is the distribution function of x then the first condition 0 less than or equal to f of x less than or equal to 1
இதான் இப்போ நம்ம டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ வந்து எப்போவுமே என்ன சொல்லியிருக்கோம், f of x equal to 1. ஸோ அதோட வேல்யூ எப்போவுமே 0லேருந்து 1க்குள்ளே தான் இருக்கும். அதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். செகண்டு, ஒரு ரேண்டம் வேரியபிளோட வேல்யூ எக்ஸு, இன்னொரு ரேண்டம் வேரியபிளோட வேல்யூ ஒய்ன்னு எடுத்துகிட்டு இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய்ன்னு சொன்னோம்னா அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா f of x இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு f of y. இதான் செகண்ட் கண்டிஷன். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா f of minus infinity which is equal to limit x tends to minus infinity f of x is equal to 0. Minus infinity means left hand limit. And the fourth condition is f of infinity equal to limit x tends to infinity f of x is equal to 1. Okay, this is important. Then the last condition p of x equal to xi which is equal to f of xi minus f of xi minus 1. இது வந்து நம்ம அடிக்கடி ப்ராப்ளம் போடும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர் டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் போடும்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணோம். p of x equal to xi which is equal to f of xi minus f of xi minus 1. So these are the results we are going to apply for the problems. Okay, problems under discrete random variables. Okay, so நம்மளோட next lecture videoல discrete random variable ஓட problems பார்க்கலாம். Okay, thank you for watching.